ओम शांति ओम शांति। 11 जुलाई 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे प्रथमे समस्त को बाबांकर प्रकृत परिचय दे गीतार भगवान को प्रमाणित कर तेबे जाई तुमर नाम प्रसिद्ध हेब। आजिर प्रश्न अछि तुमे संतान माने चारि जुगरे चक्र लगाइछ तार स्मारकी रूप में भक्ति रे मध्य प्रथा चलुछि ताहा कौन? तुमे संतान माने चारि जुगरे चक्र लगाइछ तार स्मारकी रूप में भक्ति रे मध्य प्रथा चलुछि ताहा कौन? उत्तर अछि तुमे पिला माने चारि जुगरे चक्र लगाइछ सेथिपाई सेमाने मध्य सबु शास्त्र चित्र आदि को गाड़ी रे रखी चतुर्दिगरे परिक्रमा लगाउछंती पुणी घर को आसी सेगुड़ी को रखी देउछंती। तुमे माने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र हेउछ एही चक्र बदल रे सेमाने परिक्रमा कराइबा आरंभ करि देइछंती। एहा मध्य एक प्रथा अटे। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान माननको बुझाउछंती जेतेबेले काहाको बुझाउछ तेबे प्रथमे ए कथा स्पष्ट भाव रे बुझाई दियो जे बाबा जणे अटंती पचारिबार नाही जे बाबा जणे ना अनेक अटंती। एमितिरे तो पुणी अनेक कहीदेवे कहिबाकु हेबो जे रचयिता ईश्वर पिता जणे अटंती से समस्त आत्माकर पिता अटंती। प्रथमे एपरि भी कहिबा अनुचित जे से बिंदु अटंती एहा कहिबा द्वारा द्वंद्वरे पड़ी जिवे। प्रथमे तो एही कथा को भल भाव रे बुझाओ जे आमर पिता दुई जण लौकिक एवं पारलौकिक। प्रत्येकंकर लौकिक पिता तो अछंती किंतु पारलौकिक पिता को केही खुदा केही गॉड बोली कहउछंती सी जणे ही अटंती समस्ते जण को ही मने पकाउछंती। प्रथमे यह पक्का निश्चय कराओ जे पिता हेउछंती स्वर्गर रचयिता से एठा को आसी थांती स्वर्गर मालिक कराइबा पई सेही दिनटी को शिव जयंती मध्य कुहा जाउछि। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ स्वर्गर रचयिता भारत रे ही स्वर्ग रचना करुछंती जेउठी देवी देवता मानकर ही राज्य हेउछि तेणु प्रथमे बाबांकर ही परिचय देबाकु हेबो तांकर नाम ही हेउछि शिव। गीतारे भगवान उवाच शब्द रहिछि ना प्रथमे एहा निश्चय कराई लेखाई नेबा उचित। गीतारे अछि भगवान उवाच मु तुम मानकु राजयोग सिखाउछि अर्थात नररु नारायण कराउछि एहा किए कही करि परिबे एहा किए करि परिबे एकथा निश्चय बुझाइबाकु हेबो भगवान किए पुणी एकथा मध्य बुझाइबाकु पड़िबो। सत्ययुगरे प्रथम नंबर रे जेउ लक्ष्मी नारायण अछंती निश्चय से 84 जन्म नेउथिबे पछरे पुणी अन्य सबु धर्मावलंबी माने आसुछंती सेमानकर एते जन्म होई परिबो नाही। प्रथमे आसुथिबा आत्मा माने ही 84 जन्म नहीं थांती। सत्ययुगरे तो किछि शिखंती नहीं निश्चय संगम रे ही शिखुछंती तेणु प्रथमे बाबांकर परिचय देबाकु हेबो जेपरि आत्मा को देखि हेउ नाही अनुभव करी हेउछि सेहीपरि परमात्मा को मध्य देखि पारिबो नाही। बुद्धि द्वारा जानुछंती से आम आत्मा मानकर पिता अटंती तांको कुहा जाउछि परम आत्मा से सदा पवित्र अटंती तांको आसी पतित दुनिया को पवित्र करने को पड़ुछि। तेणु प्रथम कथा है बाबा जड़े अटंती एहा को प्रमाणित करी बताइबा द्वारा गीतार भगवान श्रीकृष्ण नुहंती एहा मध्य प्रमाणित होइजिवो। तुम संतान मानकु प्रमाणित करी बताइबा को हेबो जे एक बाबा को ही सत्य बोली कहा जाए बाकी कर्मकांड अथवा तीर्थ आदिर कथा सबु भक्तिर शास्त्र रे अछि ज्ञान रे एहार तो कौनसी वर्णना नहीं एठारे कौनसी शास्त्र नहीं बाबा आसी समस्त रहस्य बुझाउछंती। प्रथमे तुमे संतान माने एही कथा उपरे विजय प्राप्त करिबो जे भगवान एक निराकार अटंती शरीरधारी नुहंती। परम पिता परमात्मा शिव भगवान उवाच ज्ञानर सागर समस्तंकर से पिता अटंती। श्रीकृष्ण तो समस्तंकर पिता होई पारिबे नाही से काहाको कही पारिबे नाही जे देहर सबु धर्म को छाड़ी मते मने पकाओ। यह बहुत सहज कथा किंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ी पढ़ी भक्ति रे पक्का होई गलेनी
ଆଜିକାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଦେବତାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ଏହିଭଳି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଚକ୍ର ବଦଳରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପରିକ୍ରମା କରାଇ ଘରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିକ୍ରମା କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ବତାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ। ଶିବ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଭାଗୀରଥଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ସବାର ହେଉଛନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ସେ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରି ବତାଇବ, ତେବେ ତୁମର ନାମ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏପରି ପର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଆଦି କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ତୁମର ନାମ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କେହି ଖିଟପିଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବି? ମୁଁ ତ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପାବନ କରାଅ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ। ମହିମା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅଲଗା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲଗା। ଏପରି ନୁହେଁ ଶିବ ବାବା ଆସି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଥବା ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, 84 ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ହିଁ ଗୀତା। ଭଗବାନ ଉବାଚ କୁହାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଖ ଦରକାର ନା। ଭଗବାନ ଉବାଚ କୁହାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଖ ଦରକାର ନା। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଆତ୍ମା ମୁଖ ବିନା କଥା କିପରି କହିବ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ହିଁ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବୁ? ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଆସି ଭାଷଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କିଏ ଏକଥା ସିଦ୍ଧ କର। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବସା ନେଉଛୁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଯେଉଁ ରଥରେ ଭଗବାନ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ଭଗବାନ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ରଥ ନା। ସେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ତ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଚେହେରା ବୃତ୍ତି ଆଦି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଭାବେ ଲେଖିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତ ଅସତ୍ୟ, ଅଧର୍ମୀ, ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପୁଣି ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ସତ୍ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ ଚରିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ। ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି, ୱିଶ୍ ୟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି।
ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିଥାଅ। ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅମର ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଅମର ନିଶ୍ଚୟ ଅମରପୁରୀରେ ହିଁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ପୁଣି ଅମର ରୁହ ବୋଲି କିପରି କହିବେ? ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମତ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆଗୁଆ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜ ନିଜର ମତ ଲେଖିକରି ପଠାଅ। ପୁଣି ଭଲେ ଏକାଠି ବି ହୋଇଥାଉ। ମୁରଲୀରେ ତ ମତ ଲେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ 2-3ଟି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିପାରିବ। ଚିତ୍ର ଆଦି ନେଇ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର କଥାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ପାଟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଯାଉଛ ମିଶୁଛ, ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଜିଜ୍ଞାସା ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଆସି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେହି ସ୍ନେହର ସହ ମିଶିଥାନ୍ତି। କେହି ଦୁଃଖର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କଥୋପକଥନ କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀରରେ କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଆଦି ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶରୀର ତ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ବାକି ପିନ୍ଧିବ କିପରି? କିଏ ପିନ୍ଧିବ? ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଥା ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହା କିପରି ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ମଝିରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଲେ କହିବେ ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ବତାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ବହୁତଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବହୁତ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପଛକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ, ବମ୍ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ବିନାଶ ବିଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ, ପୁଣି ଘିଅ ଦୁଧର ନଦୀ ବହିବ। ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ ବିଲାତରୁ ବାହାରିବ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଡରର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ସେଥିରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକଦମ ସହରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ, ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବ। ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚକ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଦୈବୀ ଧର୍ମ, ଇସଲାମୀ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଖୁସି ରହୁଛି ଆମେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ଏହି ଅମର କଥା ଅମର ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ, ପୁଣି ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଧର୍ମ ଅନେକ ମତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଯାହାକି ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟର କଥା ନାହିଁ। ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ରୁହାନୀ ବାବା ବସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛ ଯେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଖୁସି କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟରେ କେଉଁଠି ସଂଶୟ ରହୁଛି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଶୟ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟା ସଂଶୟରେ ପକାଇ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମାୟା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାରୁ ମାରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ନ ଦେଖିଲେ ମାରିବେ କିପରି? ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାରୁ ଲୋଭ ମୋହ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଧୋକା ଆଖି ଦେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ପୁଣି ବିକାର ପଣିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆଖିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା,
ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ରଖିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ସତପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତିକୁ ତୀବ୍ରବେଗୀ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍କୁ ମଜବୁତ ରଖୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତିକୁ ତୀବ୍ରବେଗୀ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍କୁ ମଜବୁତ ରଖୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତି ତୀବ୍ରବେଗୀ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ମଜବୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଦେବ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସମୟରେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଥିବ। ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ କରିଦେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ। ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ବେପରୁଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେବକର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେପରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭଳି କାମ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଉଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ସେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ନିର୍ଭୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କର। ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବେହଦ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।